ਅੱਜ ਆਪਾਂ किसान ਅਤੇ मजदूर जो अपने हकों के वास्ते मोर्चा लगा होया है, पंजाब के कोने कोने दे विच ये मोर्चे के उपर किसान ते मजदूर बैठे हुए हैं। सो अज आपां ये संभू बार्डर ते 71 होईयां समूह संगतां गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो ये साडे उपर अज जुल्म हो रहा है, इसकी पिछली दस्तान आपां मगर जदों वेखदे हां, धन गुरु नानक पातशाह जी के समय तो पहला साडे हालात की सन। उस समय मनुखता नूं लताड़िया होया सी, कोई सच की गल नहीं सी कर सकता, जातां दे आधार ते सानू वंडिया होया सी। जो 4 वर्णां विच वंडिया गया सी सानू, अते राज करन वाले पढ़त सा कि उन्हां दे हत्थ विच राज है, वाह ते छूत ते सूदर विच वंडिया होया सी। सानू शूदर कह के दरकारिया जांदा सी। तां धन गुरु नानक देव पातशाह जी जदों धरती दे उपर हो रहे जुल्मां दे जदों धरती ने पकार कीती, तां धरती ते परमेश्वर आप रूप धार के आया। जदों आपां भाई गुरदास जी दियां वारां पढ़दे हां, भाई गुरदास जी दसदे कि आप परमेश्वर गुरु नानक दे रूप दे विच धरती ते आए। तां गुरु नानक देव पातशाह जी ने मनुखता की बाह फड़ी अते जिस समय विगतरे पाए हुए सन, तां धन गुरु नानक देव पातशाह जी जदों 10 सालां की उम्र हुंदी है, जनेऊ पहनण की गल हुंदी है, इकट्ठ किया जाता है, जनेऊ तैयार किया जाता है, चौकी दे गुरु नानक पातशाह नूं बिठाया जाता है। तां धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कहण लगे कि तुहानूं ये जनेऊ पहनाउणा है। तां धन गुरु नानक देव पातशाह कहण लगे, और मेरी भैन बेबे नानकी मेथों वड्डी है, इन्हां नूं जनेऊ पहना दिओ। तां पंडित कहण लगा कि जिहड़ी औरत पवित्र है, इस करके इसनूं जनेऊ नहीं पहनाया जा सकता, कि उस समय औरतों नाल बड़े दुर्व्यवहार किए जाते सन। और धन गुरु नानक पातशाह जी कहण लगे, फिर आ मेरे वड्डे जिगरी दोस्त भाई मरदाना जी हैं, इन्हां नूं हो सकता है कि जिन्ना खर्च मेरे प्यो ने किया, खर्च किया मेरे पिता ने, वो गरीब घर के जम्मे वाले ना कर सके होण, ते अज पहलों जनेऊ उन्हां नूं पहनाया जाए। तां पंडित कहण लगा कि नहीं, ये शूद्र है, ये जनेऊ शूद्र भी नहीं पहन सकता। ते धन गुरु नानक देव पातशाह चौकी दे खड़े हो गए सन। उन्होंने समय कहा सी कि जिहड़ा जनेऊ वंड पाउंदा है औरत ते मर्द दे विच, जिहड़ा उच्चे ते नीवें दे विच जातां पातां दे नां ते मैनूं ये जनेऊ नहीं चाहीदा। ते धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने उत्थे साडे गल कीती, हक्कां दी गल कीती। बस उस दिन तो साडे अंदर जो एक लड़ाई है, वो लड़ाई चल पई शुरू हो गई सी। क्योंकि एक पासे धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने जिन्हां नूं शूद्र कहंदे सन, जिन्हां नूं गरीब कहंदे सन, सतगुरु पातशाह ने उन्हां दी बाह फड़ लई सी। दूजे पासे हुकूमत भी जिहड़ी सी वो भी जुल्म ढाउंदी सी उस समय ते धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने बाबर नूं जाबर कहा सी कि बाबर तू अपनी प्रजा ते जबर करता है, तू राजा नहीं, तू जाबर है। तो उस समय फिर सच की ते झूठ की लड़ाई शुरू हो गई। आप वेखते हैं दूजे पातशाह जी के समय, तीजे पातशाह के समय भी हुकूमतां दे कोल जाकर शिकायतां लगियां। साडे जो पोथी साहब पहला स्थापित होए तां भी शिकायतां होईयां।
ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਰੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਹਿਵੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
राज गद्दी ते बिठा दिता। कोई समा बतीत हुंदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सुनेहा भेजिया, कहन लगे कि हुण तू तेरा समा आ गया है कि हुण सानू 18 बंदे साडे हवाले कर दे जिन्हां ने जुल्म कीते आ, जुल्मी बंदे है। वो कहंदा मैनू अपना राज पक्का कर लैन दिओ, मैनू समा दे दिओ, मैनू गवर्नर बना लैन दिओ अपने। फिर समा निकलिया, सतगुरु पातशाह जी ने फिर सुनेहा भेजिया, वो कहंदा जे मेरे राज बगावत उठी है, मैनू बगावत दबा लैन दिओ, फिर तुहाडा मैं ये मसला हल कर देवांगा। फिर सतगुरु पातशाह जी ने नंदेड़ साहब नूं जाना सी ते नाल बहादुर शाह भी जा रहा सी। रस्ते में सतगुरु पातशाह ने फिर तीजी बार याद कराया, तो फिर मुकर गया। कहन लगा कि अज तुसी 18 मंग ले हो, कल 36 मंगोगे, मैं ये नहीं कर सकता का मुकर गया। तो सतगुरु पातशाह जी ने उतों अपना साथ उहदा छड़ दिता। तो सतगुरु पातशाह जी फिर पहुंच गए हैं नंदेड़ साडी धरती ते बंदा सिंह बहादुर दे कोल। उस दे जो जम्मू कश्मीर दा जन्म है, पोचले दे रहन वाला। पहले अपना जीवन पढ़ते हैं कि वह बैरागी सी, पहले शिकार करता फिर बैरागी हो गया। 2 मुलाकात सतगुरु पातशाह ने पहले ना हो चुकियां सन, ते तीजी मुलाकात ये जो नंदेड़ साहब की धरती ते हुंदी है। फिर सतगुरु पातशाह जी उसनू अमृत छका के बंदा बना के गुरबख्श सिंह बना के पंजाब की धरती वाल तोरते हैं। ते जिहड़ी प्रजा नूं इक कीता है, सतगुरु पातशाह जी ने सुनेहे भेजे बंदा सिंह की एक आवाज ते सारे सिख जथे लैके बंदा सिंह बहादुर को आए। तो जुल्मां दे हिसाब नाल बंदा सिंह बहादुर ने सारियां आपां एक होके खालसे ने। तो उस समय जिन्हां ने जुल्म कीता सी उन्हां दे उपर ही उन्हां तो बदला लिया सी। अते उस समय किसी भी धर्म नूं आंच नहीं आउण दित्ती। बेशक वो मुगलों तो बदला लिया, सरहंद इट खड़का दित्ती, पर किसी भी मसीत नूं आंच नहीं आउण दित्ती। गल धर्म की नहीं सी, गल जुल्म की सी, जिन्हां ने जुल्म किता तो बदला लिया सी। ते अज वेख लो जिस देश तुसीं आजाद कहंदे असीं आजाद हां, उस देश दे विच जिहड़े धन गुरु नानक देव पातशाह नूं हर एक मनदा है, उस धन गुरु नानक पातशाह जी नाल संबंधित पौनी दर्जन गुरुद्वारे साडे ढा दिते गए। साडा कोई नहीं बोलिया, साडे धार्मिक लीडर जिन्हां ने हत्थ असीं धर्म दिता होया है, वो सरकार दे विच सेंटर दे उन्हां चों किसी ने नहीं कहा कि गुरुद्वारे क्यों ढाए गए, कोई नहीं बोलिया, क्योंकि वजीरियां लईआं होईआं सन। उस तो बाद विच साडा राज आया बंदा सिंह बहादुर दा, क्योंकि कौम एक होई, जातां पर तो उपर उठी तो साडा राज आया सी। जिस दिन पहला राज पहली मीटिंग हुई सी, पहली मीटिंग दे विच बंदा सिंह बहादुर ने ऐलान किया सी, क्योंकि उस तो पहले राज वाले सन, चौधरी हुंदे सन, तख्तपोश हुंदे सन, जिहड़े जमीनां दे मालक होया करदे सन। असीं मुजाहे होया करदे सी। ते जदों खालसा राज पैदा होया, पहली मीटिंग दे विच बंदा सिंह बहादुर ने ऐलान किया सी कि जिसदा हल है वो जी जमीन है, सानू इन्हां जमीनां दे मालक बनाया। ये कारण तो बाद दे विच उस तो बाद बेशक साडा राज धक्के दे नाल गदारियां करके चले गए राज साडे, पर साडा दुश्मन बड़ा शैतान सी। उसने क्योंकि आपां बाहर मगर जाइए बड़ा लंबा इतिहास है। 47 ਦੇ साडी वंड हुई, उदों भी सानू ही पालिया गया, साडे लीडर उदों विक गए, क्योंकि आपां किताबें पढ़ते रहे हैं। जंग हिंद ते पंजाब दा होण लगा, जदों आपां किताबां पढ़ते सी कि जो ਸਿੰਘਾਂ ने गोलियां नींबू वांग लहू नचोच एक सरकार बाजों अंत नूं फौजां हारियां ने। भाव साडा पंजाब वखरा सी, वखरा रा साडा पंजाब। सब तो बाद दे विच जो सासी गुलाम होए सी वो भी गदारियां करके। पर जदों साडे पंजाब दे जदों वंड की गल हुई, असीं कुर्बानियां दित्तियां 87%, पर साडे लीडर अपना देश भुल गए पंजाब, कि असीं पंजाब देश जिहड़ा साडा वखरा सी
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 87% ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝਾ ਲਾ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੋ ਬੈਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਗਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ 22 ਸਾਨੂੰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗੀ ਖੇਤ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਈ 47,000 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਕਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ BC ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ।
ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ OBC ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ OBC ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ OBC ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ 10%। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਲੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਝਾਂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 250-300 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਕਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ BJP ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ? ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡ ਮਲਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
किंदा लैके गया है। मैं कह भी 10 किन्नियां लैके गया है कि मैं लोगों को घरों बाहर कढ़िया है, किसी ने शराब की बोतल किसी ने कुछ दे के लैके गया है, लैके गया कि नहीं लैके गया, फिर चुप कर गया। साडे हालात है, कोई कांग्रेस दी गड्डियां ले चढ़ता है वो क्योंकि ये भी सेंटर ने भेजे हुए है, चाहे वो अकाली है चाहे कांग्रेसी पार्टियां वाले, कि तुसीं इन्हां सामभ के रखो, ये ना थोड़े निकल जान। ये कोई तसीफे दे के नहीं आए, ये ड्रामे करने वास्ते आए है, तसीफे तो सानू विखावे वास्ते है, नहीं तो किसानों में आके बहिंदे लियाउंदे भर के गड्डियां ते मगर आके बह जाते कि असीं किसान किसानों ने मोर्चा लाया है, साडी लीडरी पिछे आ ते असीं मगर आके बैठे हाँ। इन्होंने इस तरह बहना चाहिए सी। आपां वेखदे हां कि इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ चलो, ते जदों कि दिल्ली नूं कहा भी दिल्ली चलीए, पर दिल्ली च साडे सांझी सरकार है, उन्हें सानूं घल्लिया दले पासे। दूजे पासे आपां कहंदे कांग्रेस जेकर चाहुंदा राहुल गांधी ਉਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਦੇ करीब MP है, जे साडा 517 MP है ਤੇ 200 ਦੇ करीब विरोधी पार्टियां ਦੇ ਕੋਲ MP है, ਤੇ सब तो ਵੱਧ कांग्रेस ਦੇ ਕੋਲ MP है, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ आओ किसानों मां-बाप ਨੂੰ हक लेके दईए, जे चाਹੁੰਦੇ कांग्रेस वाले ਤਾਂ ਉੱਥੇ 200 अपनी MP सादा, ਉੱਥੇ सारे सूबे ਨੂੰ आवाज मारदा कि आ जाओ मैं बैठा मोदी के बार मूरे 200 MP लैके, तो तुसी भी आ जाओ किसानों, तुसी भी आ जाओ। अपने वर्करां नूं आवाज मारदा, दिल्ली दे विच कच करदा, मोदी के बार मूरे बहिंदा, उत्थे नहीं बैठा। वो इत्थे आके पंजाब दे विच तुहाडा तेल बाल के गया हज़ारां रुपइयां दा, ते की कह के गया, कहंदा मैनूं वोटां पा दिओ, जब 4 सालों में सरकार आएगी फिर मैं सोच लवांगा, तुहाडे कोल वापस करा देवांगा। और असीं कहने सानू रोटी नहीं लगदी, सानू पानी नहीं लंघदा, जिन्ना चਿਰ साडे कोल वापस नहीं आउंदे, ते तू कहना कि मेरे 2-4 साल दा समा दे दिओ, मैनू सरकार दे दिओ। मैं कहना उत्थे स्टेज ते बैठण वाले जमीरां मरियां सन, किसी ने पुछया कि जदों बादल सरकार सी कैप्टन सरकार ने कहा सी, कैप्टन ने सौना खादियां सी, इन्हां नूं कढ दिओ, सानू वोटां पा दिओ, मैं तुहाडे सारे मसले हल करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दा मैं उस हिसाब लवांगा, मैं तुहाडे कर्जे माफ करांगा, चाहे किसानां दे होण चाहे मजदूरां दे होण, सारे कर्जां दे लिक्कां मारांगा। सारे तो फार्म भराए गए सी, कोई भी कर्जा दस्सण वास्ते तैयार नहीं हुंदा कि मेरे सिर कर्जा किन्ना, किसान लुकाउंदा क्योंकि बच्चे विआहने हुंदे है, पर जो पिंडां च आके भराए गए सारे तो फार्म, उन्हें दस्सिया मैं 10 लाख आलतीए दा देना है, उन्हें दस्सिया मैं 15 लाख, उन्हें कहा तुहाडा आलतीआ भी माफ करा 10 किन्ने आ, उन्हें 15 लाख, उन्हें कहा प्राइवेट बैंक का 10, उन्हें आख्या 25 लाख, उन्हें आख्या दूजा स्टैडी का 10, उन्हें कहा 1.5 लाख, वो सारे गिना दिते, फार्म भर दिते गए। वो किन्ने कुछ कर्जे माफ होए, बैठे हो किसानों दसो, सारे कर्जे माफ हो गए तुहाडे, कीते कर्जे माफ किसी ने, किन्ने कुछ चंद कुछ लोगों के कर्जे माफ होए, वो भी आपके चहेतियां दे, ते इन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि जे कैप्टन ने सारे वादे नहीं पूरे किए, तू किन्ने कोई वादे पूरे कर देवेगा। इस करके भाई आपको एक होना पैना, जे असीं चाहुंदे हां कि साडे मसले हल 2 मिनट नहीं लगने, जदों सारे इकट्ठे हो गए आपस विच, असीं पार्टी वाल उपर उठीए, किसान बन के असीं ये मोर्चा जितांगे, तां ही सारी जित होनी है। जे असीं किसान बनांगे, पार्टी उपर उठ के इकट्ठे होइए, साडी जित होवेगी, साडा एका होवेगा। तां इन्ना कुछ कहंदा होया मैं अपना थालियां तो कोई नारे लवावांगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद। साडे हक, साडे हक, साडे हक, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।